Namaste to all. Good morning to everybody. We have only 30 minutes time now. We will try to give you some techniques in the holistic lifestyle. So since I have another session today, that is going to start at 7:30, 7:35 in Kannada session. And especially we have a Dhyana Yagna and holistic wellness program, meditation workshop, that is Dhyana Yagna. We have at Arsikere, Tamil Nadu, Arsikere, Karnataka, Hassan district. We are celebrating on August 9th. That's how the today's session is also planned at Kannada session. So let's complete this in a 30 minutes time. Okay, friends. So now the part of holistic lifestyle. So I will talk about again the excretory system, Visarjana Vyavastha. Let me talk about that. So part of excretory system, Visarjana Vyavastha. It's very, very important. Last time also I told the time which is allocated for excretion is 5 to 7. So which is the important organ? Which is the important organ we need to take care? That is large intestine. Large intestine. Remember, this 5 to 7 in the morning is meant for large intestine. Okay. So we have to see to that the excretion is properly happening, for which I told acupressure, mudras, right? Which chakra is responsible, all that I explained you. And what kind of diet you should, take it. And what are the other things, what are the other things which you can consume in the morning or in the one day before. And Sivambu Chikisse. These are very, very important. All these are. See, anybody who is a proper excretion in the morning 5 to 7 this particular time, isn't it? There will not be any further health issues, no health complaint, right? Because 5 to 7 in the morning, that's the best time to send all the wastage out. If anybody does this properly, let me tell you, there is no question of any diseases. Even there is a disease also, it will go. Understand? Okay, continue. நண்பர்களே, வணக்கம் நண்பர்களே. நான் இப்பொழுது இந்த 9ஆம் தேதி, ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அரிசிக்கேரியில் தியான யக்னம் நடைபெற உள்ளது. ஸோ அதில் நிகழ்ச்சிகளில் நமக்கு இருப்பதால் நான் இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஒரு அரை மணி நேரத்தில் முடித்துக் கொள்ள வருகிறேன். மற்ற மொழிகளிலும் அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கு செய்துள்ளோம். இன்றைக்கு நாம் அந்த ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் டெக்னிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய முழுமையான வாழ்க்கை முறை கொள்கைகள் என்ற தலைப்பில் நாம் எக்ஸ்கிரீஷன் சிஸ்டம், அதாவது கழிவுகளை வெளியேற்றும் அந்த ஒரு திட்டத்தை பற்றி நாம் பார்ப்போம். இதற்கு உரிய நேரம் காலை 5 மணியிலிருந்து 7 மணி வரை 5 to 7 AM அந்த எக்ஸ்கிரீஷன் சிஸ்டம் நடைபெற உள்ளது. முன்னமே நாம் அதற்கு சொல்லியுள்ளோம். முத்ராசு, என்ன டயட் மேற்கொள்வது, என்ன வழிமுறைகளை மேற்கொள்வது என்று நாம் சொல்லியுள்ளோம். அதாவது குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டாம் சிவம்பு சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது, இப்படியாக அந்த காலை 5லிருந்து 7 மணி வரை வேஸ்டேஜஸை, நம்மளுடைய கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு உகந்த நேரம். அப்படி நாம் அதை பின்பற்றினால் நமக்கு எந்த வியாதிகளும் வராது. ஸோ அந்த ஒரு எக்ஸ்கிரீஷன் சிஸ்டம் 5 to 7 AM, காலை 5 மணி முதல் 7 மணி வரை குறிப்பிட்ட நேரம். சார், right. So morning when you wake up, so let's say if you are waking up at Brahma Muhurta, for example at 3:34 like that, okay, before Brahma Muhurta meditation, if you are able to practice Sivambu Chikisse, that's good. 3:30, 3:45 or 3:30 itself, that means night time, one day before night time, you have to go to the bed a little early. That is about 10 o'clock or 11 o'clock maximum. Okay. So before going to the bed, what you have to do? Whatever the urine collected that time, you have to send it out. Okay. And freshly, night before going to bed, take 2 glasses of water. That also lukewarm water you take. Lukewarm water. You take it. And then along with that, if you want to add
Triphala Churna also you can add night time before going to bed. So the two lukewarm water with one half teaspoon this Triphala Churna. Add it. Take that particular water. That's also very good, helpful. If you drink that and then go to bed, then what will happen? 3:30 you will get you wake up generally. So once you habituate that, 3:30 when you wake up, you will get sufficient urine. That urine, so the tripura churna what you have taken also, which is very much helpful for your excretion. Night time what you have taken, and then morning time when you wake up at 3:30, the Sivambu what you get, that Sivambu you take. First few drops you leave it, last few drops you leave it. In between the Sivambu, that is your own urine. You have to collect in mud vessel, steel, brass, copper, glass. No plastic. Understand? No iron. So take this like that, you collect it and keep it aside. After collecting, within 20 minutes to 30 minutes, you have to slowly sit and slowly, sip by sip, you have to drink. Sip by sip, you have to drink. At least, suppose 200 ml urine has come. Okay. In that, 50, like about 75 ml through this nose, you have to drink. Another 75 ml through this nose, you drink it. Okay. And the remaining 50 ml is there, no? 150 gone. 50 ml, some drops for the ear, some drops for the eyes. Understood? Some for the cleaning, face wash, and some quantity for gargling. Either. So if you do like this, this is perfectly going to solve all the issues. Okay, any eye related issues, ear related issues, gargling, so that your gums will become strong, isn't it? If you do like this, everything is taken care, friends. There is no issue at all. Whatever your drink, isn't it? That will ensure that you get motion properly. And especially the morning urine is a medicine plus nutrition. Okay, go ahead. ஆகவே நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் சொல்ல போவது, காலையில் நீங்கள் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம், அதாவது 3:30 மணிலிருந்து 4 மணி வரை எழுந்திருக்கிறீர்கள். வேக்கப், யூ ஆர் கெட்டிங் அப் 3:30 to 4 AM. இந்த பிஃபோர் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் அந்த சிவம்பு சிகிச்சை என்று சொல்லக்கூடிய சிறுநீர் சிகிச்சை குடித்தலை 3:45 மணி அளவில் நாம் பிராக்டிஸ் செய்ய வேண்டும். அதாவது அதற்கு முன்னால் இரவில் படுப்பதற்கு 10 மணி அல்லது ஒரு 11 மணி நேரத்தில் படுப்போம். அதற்கு கொஞ்சம் முன்பாக நாம் அந்த ஒரு லூக்வார்ம் வாட்டர், ஒரு மிதமான சூடான தண்ணியை குடிக்க வேண்டும். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் திரிபலா சொர்ணம், அது ஆயுர்வேதிக் கடையில் கிடைக்குங்க. திரிபலா சொர்ணம், அதை நம்ம கொஞ்சம் கலந்துக்கணும். கொஞ்சம் அந்த கலந்த அதை நம்ம உறங்குவதற்கு முன்பாக குடிக்க வேண்டும். அப்படி நாம் செய்தால், நாம் காலையில் 3:30 மணிக்கு பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் முழிக்கும் போது நம்ம அந்த யூரின் போகும்போது இந்த திரிபலா சூர்ணம் சேர்த்து செய்து குடித்தால் நம்ம எக்ஸ்கிரீஷன் இந்த கழிவு பொருளை வெளியேற்றுவதற்கு அது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் அந்த மார்னிங் டைம் சிவம்பு சிகிச்சை. அப்படி அந்த யூரின் ஃபர்ஸ்ட் டிராப்ஸும் கடைசி டிராப்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டிராப் லாஸ்ட் டிராப்ஸை விட்டுடணும். ஒரு சில டிராப்ஸை யூரின் விட்டுட்டு மீதி யூரினை நம்ம கலெக்ட் பண்ணணும். அதில் அதை எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்னா, ஒரு ஸ்டீலு, அதாவது காப்பரு, இல்லை ஒரு மண்பாண்டங்கள், காப்பர் வெசல், இதில் கலெக்ட் பண்ணணும். நோ பிளாஸ்டிக் வெசலில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நோ ஐரன் வெசலில் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அப்படி இந்த காப்பர் வெசல், மண்பாண்டத்தில் கலெக்ட் பண்ண யூரினை 20 நிமிஷத்தில் நாம் சிப் பை சிப்பாக குடிக்க வேண்டும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், 200 ml நாம் அந்த யூரின் கலெக்ட் செய்தால் அதை ஒரு 75 ml இந்த மூக்கின் வழியாகவும், இன்னொரு 75 ml இன்னொரு மூக்கின் வழியாகவும் விட வேண்டும். மீதி 200 75 + 75 150 போனால் மீதி 50 ml இருக்கும். அதை சொட்டு சொட்டாக காதிலும்
அடுத்தது கண்ணிலும் முகத்திலும் தடவலாம். பிளஸ் காப்ளிங், அதாவது வாய் கொப்பளிக்கிறதுக்கும் அதை கொஞ்சம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். அந்த இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூவும் கிடையாது, எந்த ஒரு இதுவும் பாதிப்பும் கிடையாது. மோஷன் நன்றாக இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு காலையில் ஒரு சிறந்த மருத்துவ குணம் உள்ளது. இது பெஸ்ட் நியூட்ரிஷன் என்று சொல்லலாம் சார். Yes. So at this point of time, what we want to do is we want to get a proper excretion. That means all the wastage has to be completely go out from the stomach, where the wastage is collected in the large intestine. Okay, but large intestine, as per the TCM body clock, I already explained in the previous classes. Body clock, that is the circadian rhythm. It works for every one organ. There is a time, stipulated time given. The time given for this excretion or the especially the large intestine. Okay, large intestine is responsible for the excretion. Is also called as colon. We call it as a colon. So the time given for it is 5 to 7 morning. That means by you finish the Brahmurta meditation, isn't it? 5 to 5:30, the time is there, not half an hour. So that particular time, you apply mudra, you apply the acupressure. You also can, if you don't have mutra chikitsa, so suppose Shivambu practice is not there for you, for example, then what you can do? Take one glass of water, 200 and 250 ml water, that is lukewarm water. Then take moringa powder. Understood? Moringa powder in the early morning with the empty stomach. You just mix properly 1 teaspoon, half teaspoon first. First 1 month, half teaspoon, 250 ml, just that to lukewarm water, mix it properly, slowly you drink. At 5 o'clock, like that, you drink. Then what happens with the drink? It will totally activate the bowels. That large intestine is there, no? It will activate properly. Understood? Then slowly by 5:30 or so, you start getting emotion. So it will release everything. All the gas will be released. Stomach bloating will go, isn't it? Constipation will go. And your next, if you want to take the next meals, that is in the breakfast time. Breakfast time, I told you what type of food you have to eat. Okay, either you can eat permanently like that. I told you earlier itself, the DIP diet. It's called DIP diet, disciplined intelligent people's diet. I already explained. So if you follow that, let me tell you, you won't get any disease in your lifetime. Understood? So even if somebody having a diabetes, BP, thyroid, cancer, any lifestyle problems, all this will be solved within 3 to 6 months. Even there is a heart issue, heart related issues, that also will solve within 3 to 6 months. In fact, diabetes will be reversed within 72 hours if you follow this diet, which is called DIP diet. Okay, that is also important. Okay, before breakfast, first this procedure, when you are following this procedure, isn't it, to have proper excretion. So there are mudras and acupressure techniques also, which I explained you. I will show you again. Okay, continue. ஆகவே நண்பர்களே, இந்த ப்ராப்பர் கழிவு வெளியேற்றம், ப்ராப்பர் எக்ஸ்கிரீஷன், இதை வந்து செய்யக்கூடிய ஆர்கன் வந்து பெருங்குடல், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன். அதாவது சார் ஆல்ரெடி சொன்னாங்க, சர்க்கடியன் ரிதம், பாடி கிளாக்கு சர்க்கடியன் ரிதம் பற்றி சொன்னாங்க. அதில் வந்து லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் தான் அந்த எக்ஸ்கிரீஷனுக்கு அந்த ஒரு ஆர்கன். அது கோலானுன்னு சொல்லலாம். அது காத்தால 5 to 7 மணி வரைக்கும் நடைபெறும். அந்த நேரத்தில் அந்த முத்ராஸு, அக்குப்ரெஷரு, சிவம்பு செச்செல்லாம் என்னன்னு சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் செய்யக்கூடிய பாடி கிளார்க்கு சர்க்கடியன் ரிதம் நேரத்தில். இப்போ இந்த காலையில் அந்த நேரத்தில் 250 ml வாட்டரு, 250 ml தண்ணி, அதில் வந்து முருங்கா பவுடர்னா முருங்கீரை பவுடர், அதை வந்து 1/2 டீஸ்பூன் ஒரு மாதத்திற்கு, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு மாதத்திற்கு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு வந்து அதை வந்து ஒரு மாசமா 1 டீஸ்பூனாக மாற்றிக்கலாம்.
இதை வந்து பொறுமையா குடிக்கணும். எத்தனை மணிக்கு? காத்தால 5 மணிக்கு குடிக்கணும். இது வந்து நம்மளுடைய பவுல்ஸ் அந்த ஆர்கன்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். அதாவது அப்போ வந்து காத்தால 5:30 மணிக்கு மோஷன் சிறப்பா போகும். அப்போ வந்து கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும், கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்காது. அதனால வந்து இந்த டைம் தான் வந்து மிகச்சிறந்த நேரம் அந்த எஸ்கிரிஷன் வெளியேற்றுவதற்கு. அதை வந்து சார் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க, டிப் லைட் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இதனால வந்து நமக்கு வந்து பிபி, பிளட் ப்ரெஷர், சுகர், டயபெட்டிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய சுகர் வியாதி, ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் கூட குணமாகும். அது இதெல்லாம் வந்து ஒரு 6 மாதத்துல சரியாகும். இன்னும் குறிப்பிட்டு சொல்ல போனா 72 மணி நேரத்துல சுகர் டிசீஸ், சுகர் வந்து ரிவர்ட் ஆயிடும். அதனால அந்த அது அது இது தண்ணீரை குடித்து வந்து அந்த மூரிங்கா பவுடர் தண்ணீரை குடித்துட்டு வந்தா இது வந்து சரியாகும். அதற்குரிய முத்ராஸ், அக்கு பிரஷர் பற்றிலாம் கூட சார் சொல்லியிருக்காங்க. சார், So, see, today I explain you the again mudra once again. This already explained you. Now once again I'll explain two mudras. See, this is Apana mudra. Exactly 5 o'clock time, 5 to 7 in between. Anytime you can practice. How much time? Like this. See, like this you do. Then keep it like this. Keep on the thighs and start practicing. Sit comfortably and observe the breathing. Then start practicing. Or deep breathing you can take and leave. That also you can do. Anuloma Viloma. But it has to be just with the both nose. Take slowly, hold it and release it. Like that you can do. But this mudra, Apana mudra, this is going to activate the Apana Vayu. Understand? This Apana Vayu is going to cleanse your large intestine. Understood? So you have to practice this mudra at this time. You can start practicing from right 5 o'clock to 5:30 before starting the meditation session. Understood? Do that. So this is going to improve so much. And in the acupressure especially, this LI5, large intestine 5. See here, this point. Last time also I showing you this point, LI5. See this, it goes on down here. This from the thumb finger go on down here. This down, the dent. The dent you have to press properly 25 times. Morning, 25 times evening. So if you do this, if these two are enough, mudra and this one. And one more mudra, one more acupressure point I will show you here. The chin here. If you press, keep it for 5 seconds, place. Press. So this is also going to solve the problem. See, anybody suffering from piles, fistula, constipation, it will solve easily, very easily. Why do you worry? No need of doctor, operation, surgery is not required. Understood? So your bowels movement will be improved, constipation will go, and detoxifying the body by clearing the waste and toxins. All the toxins and waste will go out automatically. It will reduce the bloating, isn't it? Stomach bloating, abdominal discomfort, all this will go. And you will other major benefit is the nutrient absorptions will increase and digestion will be much better. See, so once a nutrient absorption, that means after digestion, whatever the nutrients are there, it has to be properly absorbed into the blood. That is not happening because of the heavy wastage, heavy toxins in the large intestine. That's the problem. So this will also boost the energy levels properly. This mudra, it will strengthen the immune system, right? Because your gut will be much better, so that your immune system is also improved. Okay, all the digestive symptoms like gas, indigestion, all the problems will go because of this mudra. Okay, support emotional balance. Your emotional balance also will be improved, and it also will have, you'll also get gut brain connection is properly happening. See, by just practicing this mudra along with your body clock. Okay, these are the number of benefits you get, friends. Of course, food, as per the food concern, I will explain that also. Okay, go ahead. ஆகவே நண்பர்களே, இப்பொழுது சார் சொன்னாங்க, அதாவது
முத்ரா அதாவது 2 முத்ராஸை பத்தி இப்பொழுது சார் செஞ்சு காமிச்சாரு. அந்த காலையில 5லிருந்து 7 மணி வரைக்குள்ள செய்யக்கூடிய அபான முத்ரா. அதை வந்து டீப் பிரீத்திங்கும் செய்யலாம், செஞ்சுக்கிட்டு செய்யலாம். அதாவது அவரு செஞ்சு காமிச்சாரு இல்லைங்க, இந்த மாதிரி பொசிஷன் நீங்க எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோலி ஒவ்வொரு நாளும் இந்த அபான முத்தாரை செஞ்சா ஆக்டிவேட் பண்ணணும். அது வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்கிரீஷன் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும். இது வந்து காலையில் 5லிருந்து 7 வரைக்கும் ஸ்டார்ட் ப்ராக்டிஸிங். இப்படி கையை வைத்துக்கொண்டு, விரல்களை வைத்துக்கொண்டு, அபான முத்ராவை தொடையில் வைத்துக்கொண்டு டீப் பிரீத்திங் செய்யணும். இப்படி செஞ்சால் காத்தால 5லிருந்து 7 வரைக்கும் செய்யணும். அடுத்த பாயிண்ட் 2வது வந்து LI5 என்று சார் சொன்னாங்க. அதை வந்து அந்த LI5 பாயிண்ட் வந்து சொன்னாரு. அதாவது இந்த ஆள்காட்டி விரலும் கட்டை விரலும் மீட் பண்ற இடத்துல டென்ட், அந்த டென்ட்டை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும். 25 முறை ப்ரெஸ் பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணணும். காலையிலையும் மாலையிலையும் 25 டைம்ஸ் டென்ட்னு சொன்னாங்க. 3வது பாயிண்ட் வந்து இந்த உதடு கீழே வந்து ஒரு 5 செகண்ட் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். அதையும் சார் செஞ்சு காமிச்சாரு. அதையும் வந்து செஞ்சா நமக்கு வந்து இந்த பைல்ஸு, பிஸ்டுல்லா, கான்ஸ்டிபேஷனு அந்த டிசீஸ் எல்லாம் வந்து குணமாகிவிடும். இதுக்கு வந்து நம்ம டாக்டர் கிட்ட போக தேவையில்லை, சர்ஜரி தேவையில்லை. அதனால வந்து நமக்கு வந்து பவுல்ஸ் எல்லாம் சிறப்பாக செயல்படும், கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்காது, நம்மளுடைய அந்த எஸ்கிரீஷன் அந்த வேஸ்ட்டும் வந்து சிறப்பாக வெளியேற்றப்படும். அதனால வந்து வயிறு உப்பசம், ஸ்டமக் ப்ளோட்டிங் இருக்காது. இதனால வந்து நமக்கு வந்து பெஸ்ட் நியூட்ரியன்ஸ் சொல்லலாம். அதாவது நம்ம ரத்தத்துல வந்து நம்ம அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து கலக்கணும். இதெல்லாம் கலக்கிறது, அதனால நம்ம லார்ஜ் இன்டெஸ்டின் வந்து நல்லா செயல்படும். ஸோ இதை வந்து அந்த 3 டைப் வந்து சார் சொன்னதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணா அது நம்ம எனர்ஜி லெவலை வந்து பூஸ்ட் பண்ணும். அது நம்மளுடைய ஹியூமன் சிஸ்டத்தை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். நம்ம கட் வந்து நல்லா செயல்படும். கேஸ் பிரச்சனை இருக்காது, செரிமான பிரச்சனை இருக்காது. அதுவும் இல்லாமல் வந்து எமோஷனல் பேலன்ஸு, நம்மளுடைய உணர்வுகள் அது வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகும். அது இல்லாமல் வந்து கட் பிரெயின் கனெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் என்று சொன்னார்கள். மேலும் வந்து அவர் வந்து உணவு பழக்கங்களை பற்றி இப்போ சொல்ல போறாரு அவர். சார். எஸ் சார். எஸ். ஸோ ultimately for the proper for the good large intestine health, these are the requirements. Shivambu Chikitse. And also throughout the day you need minimum 8 to 10 glasses of water. Whenever you are drinking water, drink lukewarm water. Don't drink cool water. Cold water don't drink. That is very important. Understand? This Apana Mudra you are practicing. And in the food, especially when you are eating, morning diet, that is morning breakfast ke liye, almost like going with the fruits. That is very, very essential. Going with the fruits. The fruits, you can eat 4 to 5 type of fruits. Your body weight into 10 times. Eat that much fruits in the breakfast. Finish. That's going to be really helpful for the proper digestion, proper the excretion also. That is very the great helpful food for all the activities, for the best metabolism. All this, go with this. If you are not able to eat fruits, make like a smoothie or a juice kind of thing. But morning time, there need not to be any oily foods. Avoid those all this kind of oily food and strong food which cannot be digested properly easily. Don't do that. That is how many diseases are not going nowadays. Morning food should be very, very nutritious and like fibrous, and it should not have any kind of a chemicals. Understood? Any other thing is, even nowadays when you are buying vegetables and fruits outside market, everything is having chemicals now. Then what you have to do, after bringing to home, take 1 liter of water, put into the vessel, like lukewarm water. Make lukewarm water. Okay, heat the water, pour into the 1 liter 2 liter water into a vessel. Get whatever vegetables and fruits you buy from outside supermarket or anywhere, bring them and soak into that water. In that lukewarm water, mix 20 grams of Himalayan salt,
or 20 grams of this tamarind. Okay, so you mix it, put this vegetables and fruits into that. At least half an hour you put it, 40 minutes you put it. It will clean, it will take out all the pesticides, all the like pesticides, whatever they do, like all the farmers are growing 85% of our crops are chemical farming crops. So there is no guarantee. Wherever you go and buy outside supermarket, no guarantee. Please do this so that at least you can cleanse 80% of chemicals will be absorbed by this water. So that take that vegetables and fruits again, under the fresh water, wash it, then you eat, then you use for cooking. That is more essential. Understand? So do like this, and morning time after the meditation or whatever, whenever possibility is there. Otherwise, after the class, this 7:30 we complete. Now, you go for a walking. Understood? Go for walking, yogasana, all this you do. At least half an hour to 40 minutes you spend your time in your daily life. Spend that much time. It's enough. It will take care of your complete health, friends. So do this much, and then I given you mudra, acupressure, this much also you do all these things. And the breakfast, as a breakfast, what you should eat between 9 to 11. Okay, go with this breakfast. Even if you are going to office, take all these fruits, cut fruits, or as it is fruits you take, eat that much. Why do you want to eat unnecessarily, loading the stomach? Even the digestion is just started. The throughout the night you will be in the fasting, that night time, before 7 o'clock, earlier night you have to eat. 6 o'clock is the last. Worst case, 7 o'clock is the last. Okay, from 7 morning up to 9, almost like say more than 12 hours, 14-hour fasting in the night time. After the fasting, you are breaking the fasting with the dosha, kind of a all other like oils, oily food. That is not correct. Okay, do that. If you follow like this, your health will be automatically taken care. Morning breakfast, also I told you, follow that. How to cleanse, I told you. These are the methods, just to make sure your total, the stomach cleansing, that is the large intestine cleansing, colon cleansing, proper excretion happens. The entire negative bacteria will go out, waste will go out, toxins will go out. It cleans the entire system. You will be properly healthy and happy, and no further disease will come. Abdominal discomfort, gas will not be there, isn't it? Indigestion will not be there. Everything will be proper. Okay. நண்பர்களே, ஆகவே இப்பொழுது நாம் சொல்லிக்கொள்ளும் சொன்னபடி அல்டிமேட்டா நம்ம வந்து அந்த லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன், அந்த ஒரு பெருங்குடல், அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு அது வந்து அதோடைய நம் செயல்பாட்டை கவனிக்க வேண்டும். அடுத்தாவது இந்த காலையில் நாம் வந்து ஒரு மிதமான சூடான தண்ணியை குடிக்க வேண்டும். ஜில்லுன்னு தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து ஃபுட்டை பற்றி பார்ப்போம். உணவு வந்து மார்னிங்கில் வந்து காத்தால பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும், நல்ல பழ வகைகள். முதலே சொல்லியிருக்கிறோம், ஒவ்வொருத்தருடைய பாடி வெயிட்டு இன்ட்டு 10 டைம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 70 கிலோ இருக்கிறதுனால இன்ட்டு 10 டைம்ஸ், அது 700 கிராம், அதான் 3/4 கிலோ ஃப்ரூட்ஸ் அதை எடுத்துக்கணும். இதனால வந்து இந்த ப்ராப்பர் எக்ஸ்க்ரூஷன், வெளியேற்றம், கழிவு வெளியேற்றம் நல்லாக இருக்கும். அதனால எல்லா மெட்டபாலிஸ் ஆக்டிவிட்டியும் ப்ராப்பராக இருக்கும். நம்ம அதை வந்து பழங்களை வந்து ஜூஸாகவும் எடுத்துக்கலாம். அதனால வந்து நமக்கு வந்து ஆயிலி ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கூடாது. தோசை, இட்லி, அந்த மாதிரி ஒரு ஆயிலி ஃபுட்டு, பூரி வகைகள் எடுத்துக்கூடாது. நோ ஸ்ட்ராங் ஃபுட்டு, ஃபைபர் உள்ள நார்ச்சத்து உள்ளதை எடுத்துக்கணும். இதன் எப்படி செய்து வந்தால் அதில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் இருக்காது. நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குற பொருட்கள் எல்லாமே வந்து கெமிக்கல்ஸ் கலந்து இருக்கிறாங்க. அதை கெமிக்கல்ஸை போக்குறதுக்கு 2 லிட்டர் 1 லிட்டர் தண்ணியில், அந்த லூக்வார்ம் வாட்டரில் அந்த தண்ணியை சுட வச்சு நம்ம வாங்கிட்டு வந்த பொருட்களை அது அந்த சுடு தண்ணியில் போட்டு அது கூட வந்து 20 கிராம் இமாலயன் சால்ட்டை சேர்க்கலாம், இல்லை கொஞ்சம் புளி சேர்த்து அதை வந்து ஒரு 1/2 hour 40 நிமிஷத்துக்கு நல்லா ஊற வச்சு அதை அப்படி செய்து அதுக்கு பிறகு வந்து அந்த பொருட்களை நம்ம உபயோகப்படுத்தினா அந்த பெஸ்டிசைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ்லாம் வந்து கரைந்து விடும்.
நம்ம வாங்குற பொருட்கள் கேரண்டி கிடையாது. ஸோ 80% இந்த இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் வாட்டர்ல நம்ம வந்து அதை சோப் பண்ணா அது வந்து கரைந்து விடும். அதுக்கு பிறகு வந்து அதை வந்து நம்ம குக் பண்ணி சாப்பிடணும். நம்ம வந்து தியானம் மேற்கொள்றோம் இந்த நேரத்துல. ஒரு 7:30 மணிக்கு இந்த நிகழ்ச்சி முடியுதுன்னா சற்று ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க. யோகாசனத்தை மேற்கொள்ளுங்க. அது 1/2 மணி நேரம் வாக்கிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அதனால வந்து உடல் சுகாதாரம் சிறப்பா இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி சொல்ல கொடுத்தபடி முத்ராஸு, அக்கு ப்ரெஷரு இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் மேற்கொள்ளணும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த நேரத்தில் 9லேருந்து 11 மணிக்குள்ள எடுத்துக்கணும். அந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து நீங்கள் அலுவலகத்துக்கு கூட எடுத்துக்க சொல்லலாம். கட் ஃப்ரூட்டு ரொம்ப வயிற்றை வந்து ரொம்ப லோடு பண்ணக்கூடாது. அதனால வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் வந்து இரவு படுப்பதற்கு சாப்பிட்ட பிறகு ஒரு 14 மணி நேரம் வந்து கழித்து தான் 12 14 மணி நேரம் கழித்து வந்து நம்ம உணவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து இட்லி தோசை வகைகள்லாம் எடுத்து அது ரொம்ப ஹெவியான ஃபுட் எடுத்துக்கூடாது. நான் சொன்ன ஒரு ஃபுட் வகைகளை ஃபாலோ செய்திருக்கீங்கன்னா நம்ம உடல்ல உள்ள எஸ்கிரிஷன் வந்து கிளீன்ஸ் ஆகும். அதனால வந்து நமக்கு லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனு கொலானு கிளீனிங்லாம் நல்லா சிறப்பாக இருக்கும். நோ நெகட்டிவ் பாக்டீரியாஸ் இருக்காது. டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் வந்து குறைந்து விடும். அதனால வந்து டிசீசஸ் இருக்காது. கேஸ் என்ற சொல்லக்கூடிய உப்புசம் இருக்காது. கேஸ் வாயு பிரச்சனை இருக்காது. இன்டைஜஷன் செரிமான பிரச்சனைகள் இருக்காது சார். Right. Okay, friends, this much you follow for the proper excretion in the morning time as per the body clock. So today we will end the class so that I have to go to Canada also right now. So I'll take leave now. So thank you so much and you continue. Okay. Yes, sir. Right. Sir, I thank our Guruji sir for having come forward and given this wonderful morning session on this holistic lifestyle principles part 1 today, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, I will continue the session, sir. Right. Thanks, sir. Thank you, sir. மாஸ்டர்ஸ், இப்பொழுது நமது குருஜி சார் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிரின்சிபிள்ஸ்ல வந்து ஒரு அபான முத்ரா சொல்லி கொடுத்தாங்க. அடுத்தது அவர் வந்து டென்ட் பிரஸ் பண்றது, இந்த கை இந்த இடத்துல ஜாயிண்ட்ல பிரஸ் பண்றது சொல்லி கொடுத்தாரு. இந்த உதட பிரஸ் பண்றது சொல்லி கொடுத்தாரு. இதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து இந்த அவர் சொன்ன ஃபுட் ஹேபிட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஒரு சிவம்பு சிகிச்சையை ஃபாலோ பண்ணி வந்தா நமக்கு வந்து உடல் உபாதைகள் வந்து சரியாயிடும். எந்த டிசீசஸும் இருக்காது. சிறப்புற வாழலாம் என்று நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக மாஸ்டர்ஸ் அனதர் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ்ல நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன். அதாவது நமது பிரம்ம ரிஷி ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்காங்க, மானிட சக்தி வந்து எல்லையற்றது. அதாவது நமது சரீரம் வந்து மனதிற்கு கண்ணாடி. ஒவ்வொன்றும் மனதிலிருந்தே பிறப்பது. ஒவ்வொன்றும் மனதிலிருந்தே உருவாகிறது. சரீரம் என்பது மனதிற்கு ஒரு கண்ணாடி. யத் பாவம் தத் பவதி. பாவம் என்பது மனதில் இருக்கும். பாவம் என்றால் மானசீச திரைப்படம். பவம் என்றால் சரீரம் சார்ந்தது. பவம் என்றால் விசுவலைசேஷன். அதனால்தான் யத் பாவம் சத் பவதி என்பது அதி அற்புதமான சத்தியம். ஸோ இதை நாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். முதல்ல நான் நமது PSSM 18 கொள்கைகளை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன். அதை நான் கண்டினியூஸாக சொல்லிட்டு நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன். நம்பர் 1, சரியான முறையில் தியானம் செய்ய வேண்டும். அதாவது ஆனாபானாசதி தியானம் மேற்கொள்ளணும். மற்றவர்களுக்கும் தியானத்தை கற்பிக்க வேண்டும். அடுத்தது நம்பர் 2, உயர்தர ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும். உதாரணமாக ஓஷோ, லோக்சம் ரம்பா, கார்லஸ் காஸ்டிடானாடா, ஜேன் ராபர்ட்ஸ், அன்னி பெசன்ட், லிண்டா குட்மன், தீபக் சோப்ரா மற்றும் சில்வியா பிரவுன் போன்ற ஆசான்களின் நூல்களை படிக்க வேண்டும். நம்பர் 3, தியான அனுபவம், ஆன்மீக ஞானம் இவற்றை எல்லோருடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஷேரிங் ஆஃப் தியான எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க. நம்பர் 4, தினமும் எவ்வளவு நேரம் இயலுமோ அவ்வளவு நேரம் மௌனத்தில் கழிக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து சைலன்ஸா இருக்கணும். உலகாய வம்பு பேச்சுகளை எப்பொழுதும் பேசக்கூடாது. நம்பர் 5, பௌர்ணமி இரவுகளை ஆழ்நிலை தியானத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். நம்பர் 6, பிரமிட் சக்தியை தியானத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும். நம்பர் 7, எல்லா மருந்துகளையும் கைவிட வேண்டும். நோ மெடிசின், நோ டாக்டர்ஸ். தியான சக்தி மட்டுமே குணப்படுத்த வல்லது. நம்பர் 8, முட்டை மற்றும் புலாலை
முற்றும் தவிர்த்து சைவ உணவை மேற்கொள்ள வேண்டும். பசித்து புசிக்கவும். நம்பர் 9, காடுகள், புல்வெளிகள், நதிகள், மலைகள் மற்றும் இயற்கை சுற்றுச்சூழல் கொண்ட, அதாவது கடலோரம் கொண்ட எழில்மிக்க இடங்களில் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும். நேச்சரோட சேரணும். நம்பர் 10, ஆன்மீக வஸ்திரம் தற்பதையோ, ஆன்மீக முத்திரை உடலில் குத்திக் கொள்வதையோ, வைதிக சடங்குகள் செய்வதையோ தவிர்க்க வேண்டும். நம்பர் 11, சிறுவர் சிறுமியருக்கு இளம் வயதிலிருந்தே தியான பயிற்சியை கற்பிக்க வேண்டும். சில்ட்ரனுக்கும் தியானத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும். அடுத்தது நம்பர் 12, சிஷ்யர்களாக இல்லாமல் ஆசான்களாக ஆக வேண்டும் என்ற சித்தாந்தத்தின்படி வாழ வேண்டும். நம்மளும் ஒரு BA மாஸ்டர், அதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணுங்க. அதுதான் 18 கொள்கைகள்ல ஒரு கொள்கை. அடுத்தது தியானம் இலவசமாக கற்பிக்க வேண்டும், அல்லாது பணம் வசூலிக்கல் ஆகாது. தியானத்தை நம்ம ஃப்ரீயா தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பணம் வசூலிக்க கூடாது. நான் இந்த சேவையை சேவமா தான் நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது 14, கடவுள் அல்லது வாழும் குருமார்கள் இவர்களின் சிலை வழிபாட்டில் ஈடுபடக்கூடாது. 15, அவரவர் சொந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அவரவர் தியான சக்தி, ஆன்மீக ஞானம் இவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். 16, சந்நியாசமோ அல்லது துறவரமோ மேற்கொள்ளாமல் இயல்பான இல்வாழ்க்கையை அனுபவிக்க வேண்டும். 17, எல்லா கிராமங்களிலும் ஊர்களிலும் தியான மன்றங்களும் பிரமிட்களை ஸ்தாபிக்க வேண்டும். 18, தமக்கு கிடைக்கப்பட்ட தியான அனுபவங்களையும் ஆன்மீக வழியில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தையும் பிரசுரிக்க வேண்டும், புத்தகங்களாக வெளியிட வேண்டும். இதன் வாயிலாக கிடைக்கக்கூடிய ஞானமே சீக்கிரம் சொர்ண யுகத்தை ஸ்தாபிக்க ஏதுவாக இருக்கும். ஆகையினால் 18 கொள்கைகளை நாம் ஃபாலோ செய்யணும். மாஸ்டர்ஸ், இப்பொழுது நான் நிகழ்ச்சியின் நிறைவுக்கு வருகிறேன். மாஸ்டர்ஸ், ஈவினிங் நம்ம டிஸ்கஷன்லாம் ஈவினிங் நிகழ்ச்சியிலையும் வச்சுக்கலாம். மாஸ்டர்ஸ், இந்த ரெக்கார்டட் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு நாளும் மகவதார் டிவி அவர்கள் யூடியூபில் வெளியிடுகிறார்கள். அதை அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து, லைக் செய்து, ஷேர் செய்து, கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இது மிகப்பெரிய கர்மா. நீங்கள் பார்ப்பதல்லாமல் உங்கள் நண்பர்கள், உங்கள் உறவினர்கள், உங்கள் சுற்றத்தார்கள் அவர்களையும் பார்க்க சொல்லி, அவர்களையும் இந்த ரெக்கார்டட் நிகழ்ச்சியை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லி, லைக் செய்து, ஷேர் செய்து, கமெண்ட் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மாஸ்டர்ஸ், இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி ப்ராபகேட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய பேர் பங்கு பெற்று பயன்பெற வேண்டும். மாஸ்டர்ஸ், இன்று மாலை நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை என்பதால் 9 மணிக்கு மாலை நிகழ்ச்சிகள் தொடரும். அதிலும் ஃப்ளவர் மெடிசின்ஸ் ஃபார் ஆப்பத்தி மைண்டு, அதாவது அக்கறையின்மைக்கு மலர் மருத்துவம் என்ற ஒரு சிறப்பான தலைப்பு நமது மாஸ்டர் திருவண்ணாமலையிலிருந்து திரு கலைசெல்வன் சார் அவர்கள் ஆன்மீக ஞானம் பகிர்வார்கள். ஹோலிஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் பிரின்சிபல்ஸ் பார்ட் 1 தமிழ் நிகழ்ச்சியில். அதைத் தொடர்ந்து தியான பயிற்சியும் இருக்கும் 45 நிமிடங்களுக்கு. அதில் அனைவரும் பங்கு பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாளை காலை நிகழ்ச்சிகள் பிரம்மமுத்தா மெடிடேஷன் காலை 4 மணிக்கு தொடங்கும். 1 மணி நேரத்துக்கு சைலண்ட் மெடிடேஷன். அதனைத் தொடர்ந்து ஆன்மீக ஞான பகிர்தலில் நாளைக்கு சனிக்கிழமை சிறப்பு நிகழ்ச்சி, அதாவது நாளை காலை நிகழ்ச்சியில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ற தலைப்பில் பெங்களூர்ல இருந்து மாஸ்டர் திருமதி ஸ்ரீனிஜா மேடம் அவர்கள் பேசுவார்கள். லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ற தலைப்பு, ஈர்ப்பு தன்மையின் சட்டம். இது நல்லா சிறப்பா இருக்கும். அதில் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாளை காலை நிகழ்ச்சியில் 1 மணி நேரத்துக்கு தியான பயிற்சியும் இருக்கிறது. அதில் 45 நிமிடங்கள் இசையுடன் கூடிய தியானம், அடுத்து 15 நிமிடங்கள் அமைதியான தியானம். அதற்கு பிறகுதான் இந்த ஆன்மீக ஞான பகிர்தலில் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸ்ரீனிஜாவின் அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன், மாஸ்டர் திருமதி ஸ்ரீனிஜாவின் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ற சிறப்பு நிகழ்ச்சி இருக்கிறது. அதில் அனைவரும் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நான் இறுதியாக நன்றிக்கு வருகிறேன். இன்று நம்மிடம் சிறப்பாக, அதாவது நமக்கு எஸ்கிரிஷன் கழிவு தன்மை பற்றிய ஒரு சிறப்பான ஒரு உரையாற்றிய நமது குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் எனது நன்றிகளை அசண்டட் மாஸ்டர் ஸ்ரீ மகவதார் பாபாஜி அவர்களுக்கும்,
எனது நன்றிகளை மிகப்பெரிய ஆசிரியர் பிரம்மரிஷி பிதமாக டாக்டர் பத்ரிஜி ஐயா அவர்களுக்கும், எனது நன்றிகளை மிகப்பெரிய ஆசிரியர் மகவதார் அறக்கட்டளை நிறுவனர் உயர்திரு குருஜி டாக்டர் ஸ்ரீ ரங்கநாதன் ஐயா அவர்களுக்கும், எனது நன்றிகளை இன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பித்த அனைத்து மாஸ்டர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றிகளை இந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு நான் நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் மாஸ்டர்ஸ். மீண்டும் மாலை நிகழ்ச்சி 9 மணிக்கும், நாளை காலை நிகழ்ச்சி காலையில் 4 மணிக்கு பிரம்மமுத்த சங்கல்ப தியான கூட்டம், மேலும் 5:30 மணிக்கு நாளை காலை நிகழ்ச்சிகள் தொடரும். நான் இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் மாஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ். நன்றி.